Hello students, good morning everyone. So students, as you know that we have started a new lesson, the necklace part 1. So in that lesson the main character is Mathilde. Okay, so that Mathilde is also known as Madame Loisel. So she wanted to go a party. So because of that, that party is in Office of Education Minister. So because for that party she was not having a suitable dress to wear, so her husband gives her some money. Which money? The money the husband who have saved that money for buying a gun for hunting. That money Mathilde's husband gives to her and tell to her that go and buy a suitable dress for the party. Then afterwards also she was upset. Why? Because now she is not having a suitable jewelry to wear on that. So now she is upset. Her husband suggests her that it's okay if you don't have a jewelry, then wear a flowers. But she is not ready to convince. Then next day she went to her friend, and when she went to her friend, she discussed all these things with her friend, that she is not having a jewelry on it and all. Then her friend gives her a box and tell her that take this and choose it from any jewelry to wear for you. And after some time she started to wear, and she is trying jewelry, that which jewelry is suitable to her. Now let's see. She kept asking, you have nothing else? Means she was trying the jewelry in front of the mirror. Okay, her friend's jewelry box is in front of her only, and she was trying a jewelry in front of mirror, and she was trying, and after that sometime she asked to her friend that you are not having anything else. म्हणजे ती पुन्हा तिला विचारते की तुझ्याकडे अजून काहीतरी वेगळं नाही का. हे सगळं झाल्यानंतर पुन्हा ती तिला विचारते. ती ट्राय करतच असते, आणि शिवाय सगळ्या ज्वेलरी बॉक्स पुढे असताना देखील ती विचारते की तुझ्याकडे अजून काही वेगळं आहे का. टर्न द पेज, पेज नंबर 20. वाय? येस बट आय डोंट नो व्हॉट यू लाईक. मग तिची फ्रेंड तिला काय बोलते की वाय, but yes I have, but I don't know which one or what you want. म्हणजे तिला विचारते का, असं का विचारतेस. हां आहे माझ्याकडं, आहे अजून दुसरं काहीतरी, पण आय डोंट नो व्हॉट यू विल लाईक. म्हणजे मला माहीत नाही तुला कशा प्रकारची ज्वेलरी आवडते किंवा आवडेल. आय डोंट नो व्हॉट यू विल लाईक. देन सडनली शी डिस्कवर्ड इन अ ब्लॅक सॅटिन बॉक्स a superb diamond necklace, and suddenly means achanak. Okay, so suddenly she came with another black satin box. means satin means आपला एक सुळसुळीत असा कपडा असतो, गुळगुळीत कपडा असतो, त्याला सॅटिन कपडा म्हणतात. ओके, तर अशा गुळगुळीत अशा किंवा चमकदार गुळगुळीत अशा बॉक्समध्ये ती एक डायमंड नेकलेस घेऊन येते. She come with a satin box with a diamond necklace, and her heart began to beat with uncontrolled desire. Means that now when she saw that her friend showing a diamond necklace, very pretty diamond necklace, that time Mathilde's heart started to beat very fastly. म्हणजे तिचं हृदय एकदम धडधडायला लागतं. का अर्थातच तो हार किंवा नेकलेस दिसायला खूप सुंदर असणार आहे. त्यामुळे तो नेकलेस जेव्हा ती पाहते तेव्हा तिचं हृदय जे आहे ते जोरजोरात धडकायला लागतं. अनकंट्रोल्ड डिझायर म्हणजे जोरजोरात धडकणे. हर हँड्स ट्रम्बल्ड मीन्स थरथर कापणे. हर हँड स्टार्टेड टू ट्रम्बलिंग म्हणजे तिचे हात थरथर कापायला लागतात. as she took that necklace in her hand started to trembling. म्हणजे जेव्हा ती नेकलेस तिच्या हातामध्ये घेते तेव्हा तिचे हात काय व्हायला लागतात, थरथर कापायला लागतात. she fastened it around her neck and stood lost in ecstasy as she looked at herself. And
when she took that necklace from her friend's hand, and when she took it in own hand, that time her hand started to trembling, but then also she started to try that necklace in front of mirror, and when she saw that she is looking pretty with that necklace, she started to dreaming that how beautiful am I looking like that. म्हणजे जेव्हा तिचा हा नेकलेस आहे मैत्रिणीचा, तो नेकलेस ती हातामध्ये घेते तेव्हा तिचे हात थरथर कापायला लागतात, परंतु तशात सुद्धा ती नेकलेस तो ट्राय करायला जाते मिरर समोर, आणि जेव्हा ती ट्राय करते त्यावेळेस ती स्वतःच्याच विचारात हरवून जाते की किती सुंदर दिसतोय हा नेकलेस माझ्यावरती, मी किती सुंदर दिसते, किंवा मी पार्टीच्या दिवशी त्या ड्रेसवरती मला नेकलेस कसा दिसेल, अशा इमॅजिनेशनमध्ये ती हरवून जाते. अँड देन शी आस्क्ड अनेक्सली हेजिटेटिंग, वुड यू लेंड मी दिस, जस्ट दिस. म्हणजे ती शेवटी ट्राय करते, स्वतःमध्ये हरवून जाते, अँड आफ्टर सम टाईम शी आस्क्ड टू दॅट फ्रेंड हेजिटेटिंग, म्हणजे अगदी धजावत किंवा घाबरत तिला विचारते की प्लीज मला हा नेकलेस देशील का, प्लीज गिव मी दिस नेकलेस, प्लीज दिस वन ओनली. म्हणजे ती तिला थोडक्यात एक विनंती करते की मला हा नेकलेस देशील का, आणि मला हाच फक्त हवा आहे, बाकी मला काही नको आहे, मला हाच दे फक्त. देन शी सेड येस ऑफकोर्स. मग ती तिची मैत्रीण काय म्हणते, वाय, येस ऑफकोर्स, का नाही देणार, अशा प्रकारे. देन शी थ्रू हर आर्म्स अराउंड हर फ्रेंड्स नेक रॅपिडली, देन फ्लेड विथ हर ट्रेजर. आणि वेन शी सेड, हर फ्रेंड सेड दॅट ओके आय विल गिव्ह यू, नो प्रॉब्लेम, ओके. देन शी threw her arms around her friend's neck. She threw her arms around her friend's neck. म्हणजे तिचे जे काही हातांचा विळखा घालणे, म्हणजे थोडक्यात शी हग टू दॅट फ्रेंड, म्हणजे तिने तिच्या हातांचा विळखा तिच्या मैत्रिणीच्या गळ्याभोवती घातला आणि तिला थँक्यू म्हणला. आपण ज्या प्रकारे आपल्याला एखादी गोष्ट मिळाल्यानंतर आपल्याला आनंद जेव्हा होतो, आपल्याला एखादी मैत्रीण किंवा मित्र एक गोष्ट देतो आणि ती गोष्ट आपल्याला हवी असते, आणि जेव्हा ती आपल्याला मिळते तेव्हा आपल्याला जसा आनंद होतो, सेम हॅपीनेस मेथडली गॉट नाव. मग तसाच हॅपीनेस मेथडलीला आता मिळालेला होता. सो शी हग टू हर फ्रेंड. मग तिने तिच्या मैत्रिणीला मिठी मारली, म्हणजे गळ्याला मिठी मारणे म्हणजेच मिठी मारणे. द डे ऑफ द पार्टी अराइव्ड. Madame Loisel was a success. Now the day of the party has arrived. म्हणजे पार्टीचा दिवस आता आलेला होता. Now Madame Loisel is a successful. Why? Because now she is having new dress, suitable jewelry also. Means Madame Loisel means who? Mathilde. म्हणजे मेथल्डी जी आहे ती आता काय झालेली होती, सक्सेसफुल झालेली होती आणि हॅपी सुद्धा होती. वाय? बिकॉज नाव शी गॉट न्यू ड्रेस. तिला आता नवीन ड्रेस सुद्धा मिळालेला होता, शिवाय सुटेबल ज्वेलरी सुद्धा मिळालेली होती. त्यामुळे ती काय झालेली होती, सक्सेसफुल झालेली होती आणि शिवाय हॅपी सुद्धा झालेली होती. देन शी वॉज प्रिटियर दॅन ऑल अदर वुमन. Elegant, gracious, smiling and full of joy. And when they arrived in the party, she was prettiest woman. Already she was looking beautiful. म्हणजे आधीच ती खूप दिसायला सुंदर होती, आणि जेव्हा ती ड्रेसअप करून, तो नेकलेस घालून, तो नवीन ड्रेस घालून पार्टीमध्ये जाते त्यावेळेस ती तिथे सुद्धा सगळ्या वुमन्सपेक्षा ती सुंदर ही दिसत असते. अँड ग्रेशियस, स्माइलिंग, एलिगंट. एलिगंट म्हणजे दिसायला खूप चार्मिंग किंवा सुंदर, ओके. आणि स्माइलिंग म्हणजे ती आनंदी असल्यामुळे तिचा चेहरा स्माइलिंग होता, नाराज नव्हतीच ती मुळात, त्यामुळे ती आता खूप आनंदीही दिसत होती. आणि फुल ऑफ जॉय म्हणजे तिला आनंद झाला होता की मला आता सगळं मिळालेलं आहे, मी पार्टीमध्ये छान देखील दिसते, त्याचा आनंद तिला झालेला होता. शी डान्स्ड वाइल्डली विथ पॅशन, फॉरगेटिंग एव्हरीथिंग इन द ट्रम्प of her beauty and success, floating in a cloud of happiness. And normally you know in the party there is dancing ceremonies there. म्हणजे पार्टीमध्ये डान्सचा प्रोग्राम हा होतोच,
ओके. मग त्यावेळी ती जेव्हा पार्टीमध्ये डान्स करते, शी डान्स लाईक वाईल्डली, म्हणजे ती अगदी वेड्यासारखी बेधुंद होऊन त्या पार्टीमध्ये नाचते. फॉरगेटिंग एव्हरीथिंग, म्हणजे ती सर्व काही विसरून, म्हणजे आपली परिस्थिती काय आहे, आपण कोण आहोत, काय सगळं, आपण कुणाकडून काय आपल्याला हे पार्टीमध्ये जे काही घालायला मिळाले, वॉट एव्हर वी आर वेअरिंग इन दिस पार्टी, हाऊ आय गॉट दिस, ऑल दिस थिंग्स शी फॉरगॉट अँड शी स्टार्टेड टू डान्स वाईल्डली. म्हणजे हे सगळं ती विसरते आणि पार्टीमध्ये ती अगदी वेड्यासारखी नाचत, बेधुंद होऊन नाचत असते. ऑफ हर ब्युटी अँड सक्सेस, कशाच्या आनंदात, का तर सगळ्यांपेक्षा जास्त ती सुंदर दिसते, शिवाय मी एक सक्सेसफुल झालेली आहे, ह्या आनंदात ती नाचत असते. फ्लोटिंग इन अ क्लाउड ऑफ हॅपीनेस, म्हणजे ती फ्लोटिंग म्हणजे तरंगणे, क्लाउड ऑफ हॅपीनेस म्हणजे आनंदाच्या ढगात ती जणू काही तरंगते, म्हणजे थोडक्यात आपण म्हणतो ना हवेत उडणे, तशा प्रकारे तिची अवस्था झालेली होती ती. कारण ती दिसायला खूप सुंदर होती, अजून पार्टीमध्ये त्या ड्रेसअपमुळे, ज्वेलरीमुळे खूप सुंदर दिसत होती, त्यामुळे तिला आनंद झाला होता. मग त्या आनंदाच्या भरात ती अगदी बेधुंद होऊन त्या पार्टीमध्ये नाचत होती. शी वॉज डान्सिंग लाईक अ मॅडली इन द पार्टी विथ फुल ऑफ हॅपीनेस, फॉरगेटिंग एव्हरीथिंग. Then Mathilde and her husband left at about 4 o'clock in the morning. Means see that party from the evening till next morning's 4 o'clock that party happens. म्हणजे आदल्या दिवशी संध्याकाळपासून ते पहाटेपर्यंत ती पार्टी चालली. मॅथल्डी अँड हर हजबंड लेफ्ट फ्रॉम दॅट पार्टी फॉर मॉर्निंग 4 o'clock, म्हणजे जवळजवळ पहाटे 4 वाजता ती दोघे जण त्या पार्टीतून बाहेर पडली. When they were finally in the street, they could not find a cab. And when they are finally on the street, म्हणजे जेव्हा ते स्ट्रीटवरती आले, रस्त्यावरती आले, पहाटे 4 वाजता त्यांना कुठेही लवकर कॅब, म्हणजे थोडक्यात टॅक्सी, ओके, कॅब मीन्स टॅक्सी, दे आर नॉट गेटिंग अ टॅक्सी, म्हणजे पहाटे 4 वाजता त्यांना लवकर टॅक्सीसुद्धा मिळत नव्हती. अँड वेन दे वॉक डाऊन टुवर्ड्स द सेन टिल दे फाउंड वन, म्हणजे ते त्यांना टॅक्सी मिळेना म्हणून ते पुढे पुढे चालत गेले. दे वॉक फॉरवर्ड, ते पुढे पुढे हळूहळू चालत गेले टॅक्सी मिळेपर्यंत. अँड फायनली दे गॉट वन टॅक्सी, आणि शेवटी त्यांना एक टॅक्सी मिळाली. दे वेर ड्रॉप्ड ऑफ ऑन ॲट देअर डोर इन द र्यू डीस मॅट्रेस and sadly it was all over for her. And there is a address of that Mathilde, that Rue des Maîtres, म्हणजे ह्या थोडक्यात आपण आपल्या इकडच्या भागामध्ये कसे चौक किंवा रस्त्यांची नावं असतात, तशाच प्रकारे फ्रान्समधल्या एका रस्त्याचं नाव, द एरिया ऑफ फ्रान्स इज रियू डेस मॅट्रेस. ओके, हा जो एरियाचं नाव आहे त्या एरियामध्ये मॅथल्डी अँड हजबंड वॉज लिव्हिंग. सो इन दॅट एरिया दे फायनली रिच्ड, अँड वेन दे रिच्ड ऑन देअर डोर स्टेप, म्हणजे ते तेव्हा त्यांच्या दरवाजात पोचले विथ द हेल्प ऑफ दॅट टॅक्सी, त्या टॅक्सीच्या मदतीने. दॅट टाइम नाव शी वॉज फीलिंग दॅट नाव एव्हरीथिंग हॅड हॅपन फॉर मी, एव्हरीथिंग नाव फिनिश्ड, म्हणजे आता सगळं काही झालेलं आहे माझ्यासाठी, आता सगळं काही संपलं. मीन्स शी वॉज हॅपी and she was looking pretty, she was happy. And when she realized that now I have reached into my house, now everything has finally happened, it was all over for her, now everything had happened. In front of the mirror she took a final look at herself in all her glory. Now when she arrived in the house, she thought that finally I will took one look in front of mirror. म्हणजे ती जेव्हा घरात येते तेव्हा तिला असं मनात वाटतं की मी दिसते खूप सुंदर, एकदा मी मला स्वतःला शेवटचा आरशापुढे पाहते. का तर आता मला हे ड्रेस, ज्वेलरी, मेकअप सगळं उतरवावं लागणार आहे. मग त्याआधी मी एक माझा फायनल लुक in front of the mirror, I will take my final look. And she stood in front of the mirror. आणि असा विचार करून ती शेवटी आरशाच्या समोर उभी राहिली. But suddenly she uttered a cry. She uttered a cry means तिला हुंदका फुटणे. ओके, म्हणजे तिला शेवटी एक रडायला आलं. सडनली म्हणजे अचानक तिला हुंदका आला. And she no longer had the necklace around her neck.
And why she uttered a cry? When she saw her final look in front of the mirror, now she understood that the necklace is not there in her neck. आणि जेव्हा ती आरशासमोर उभी राहते तेव्हा तिला लक्षात येतं की आपल्या गळ्याभोवती आता नेकलेस नाहीये. And she uttered a cry. What is the matter? Asked her husband. And her husband came there. She started to cry. So her husband came there and he asked to Maithili that what is the matter? Why are you crying? म्हणजे काय झालं? तू का रडतीयेस? Then she turned towards him and she turns towards him पॅनिक स्ट्रिकन म्हणजे ती अगदी पॅनिक होऊन, पॅनिक म्हणजे आपण म्हणतो ना अगदी अचानकपणे चिडणे किंवा खूप अस्वस्थ होणे, अस्वस्थ होऊन चिडून ओरडून ती त्याला बोलते I have no longer have Madame Forestier's necklace. म्हणजे ती सांगते की मॅडम फॉरेस्टियरचा नेकलेस आता माझ्याजवळ नाहीये. ती पॅनिक होते, खूप घाबरते, ओरडते, चिडते, रडायला लागते. सगळं काही होत त्या ह्याच्यातच ती तिच्या पतीला बोलते की I have no longer now Madame Forestier's necklace. Means her friend's name is Madame Forestier. So she said that I have no longer Madame Forestier's necklace. आता माझ्याकडे नेकलेसच नाहीये. The necklace had fall down where I don't know. कुठे पडला मला माहिती नाहीये. Then he stood up, distraught. What? How? That's impossible. Means when she said to her husband that now I don't have Madame Forestier's necklace no longer and where it fall down I don't know. She got panic and when she said to that husband that thing, her husband said why? How? It's impossible. म्हणजे तो तिला शेवटी बोलतो की असं कसं झालं, कुठे पडला, कसं झालं वगैरे वगैरे त्यांचं कॉन्व्हर्सेशन होतं. मीन्स दे बोथ आर नाव इन अ टेन्शन. आता ते दोघं सुद्धा टेन्शनमध्ये आहेत का तर दुसऱ्याचा नेकलेस त्यांच्याकडून हरवलेला आहे आणि तो म्हणजे आहे एक डायमंड नेकलेस. तर तो डायमंड नेकलेस त्यांच्याकडून हरवल्यामुळे ते दोघंही अर्थातच टेन्शनमध्ये आहेत. नाव हिअर वी हॅव डन विथ अवर पार्ट 1. Okay, now in the next period we will see the part 2 of the necklace. The necklace चा part 1 आपला इथे संपलेला आहे. part 2 आपण नेक्स्ट लेक्चर मध्ये पाहूया. Till that time you have to read the story very carefully, then pick out the difficult words with the meaning and write it in your notebook. Okay, with its meaning you have to write it in your notebook, and as well as there is workshop of part 1. So you have to solve that workshop in your notebook. Thank you.